किसानी अंदोलन अज 38वें दिन च प्रवेश कर चुक्या ते किसान अजे भी दिल्ली के बॉर्डर ते पूरे जोश ते बुलंद हौसलियां दे नाल डटे हुए ने ते अपनियां मंगां ते अड़े हुए ने। दूजे पासे सरकार खेती कानूनां च सोध करन ते अड़ी हुई है। इस मौके मीडिया नाल प्रैस कॉन्फ्रेंस करदे किसान आगू दर्शनपाल ने कहा कि 6 जनवरी नूं सरकार नाल साडी एक बैठक है ते जेकर बैठक फेल हो जाती है तो असीं सरकार नूं जगाउण लई ट्रैक्टर मार्च कड्डांगे। आज तक जो हुआ उस पर नहीं जाता, वो सब पता है आपको। इस आंदोलन में दिल्ली के इर्द गिर्द 5 नहीं 6 नाके लगे हुए हैं और देश भर में 100 के करीब पक्के धरने चल रहे हैं। ये एक जानकारी के लिए। अभी हमारा बातचीत का एक दौर हुआ, 4 तारीख को फिर बातचीत है, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। सो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये डिसाइड किया है कि 6 तारीख को अगर हमारी वार्ता फेल हो जाती है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हमारे पक्ष में नहीं होता है, 6 तारीख को हम सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर जो है उसको केएमपी पर चढ़ाएंगे और केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च होगा। जो ये 26 जनवरी की एक तरह की परेड की वो होगा, उसकी तरह का रिहर्सल परेड होगी वो 6 तारीख को। इसके बाद 6 तारीख को बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जयपुर वाला जो नाका है, वो जयपुर के इंचार्ज भी बैठे हैं यहाँ, 2 या 3 दिन के भीतर ही हम उस नाके को जो शाहजहांपुर है वो लोकल कमेटी डिसाइड करेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उस पर स्टैंप लगाएगा और उस मोर्चे को भी हम आगे लाएंगे। उसकी डेट हम अपनी मीटिंग में डिसाइड करके उसका अनाउंसमेंट करेंगे। और 6 से लेकर 20 तक एक पूरा पखवाड़ा देश में हम कॉल दे रहे हैं कि उस कॉल के अनुसार पूरे देश में किसानों के इस आंदोलन के पक्ष में बीजेपी सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े प्रोटेस्ट प्रोग्राम और पक्के धरने, जो भी तरह के लोग वहां के अलग अलग प्रांतों के करेंगे, उसको एक हमने यहाँ से सेंट्रल कॉल दिया है कि पूरे 15 दिन जो है वो भंडाफोड़ अभियान, जन जागरण अभियान किसानों के पक्ष में, पूरे देश में वो किसानों के पक्ष में एक 15 दिन का पूरा एक मूवमेंट चलेगा। देश ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 38 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस दे नाल ही जयवीर शेरगिल ने कहा कि किसान अपना नवा साल उदों ही मनाउणगे जदों केंद्र सरकार खेती कानून वापस लै लवेगी अते उन्हां दीयां सब मंगां मान लवेगी। दिल्ली जंतर मंतर ते धरने ते बैठे सांसद रवनीत बिट्टू ने अज लाइव आके बीजेपी नेता दी गल दा जवाब दिता है। उन्होंने कहा कि वह किसानों के नाल ने ते जदों तक खेती कानून वापस नहीं हो जाता उस सरकार ते इदां ही प्रैशर बनाउणगे, चाहे उन्हां नूं जेल जाना पवे, पर बाहर आके भी वो अपना अंदोलन जारी रखणगे। दस दे कि बीजेपी नेता नवीन कुमार की शिकायत ते दिल्ली के संसद मार्ग थाने दे विच MP रवनीत बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया सी, जिस दे चलदे अज लाइव आके रवनीत बिट्टू ने नवीन कुमार नूं जवाब दिता है। ये सी भी कल इन्हां ने एक FIR दर्ज की है। मैनू कल पता लग्या की इन्होंने 31 तरीक नूं रात नूं जदों इत्थे असीं सतनाम वाहिगुरू दा जाप जप रहे सी, उस वेले इन्होंने वो FIR दर्ज की है। तो मैं तो कल कहा सी भी असीं आ कुल्ली च इत्थे उड़ीकदे आ बैठे आ, जिन्हें FIR दर्ज कराई आ उन्होंने भी हथ जोड़ के बेनती आ भी भाई जे FIR दर्ज कराई आ RSS वाले BJP वाले हो तो हुण 10 मीटर से पुलिस स्टेशन आ पुलिस थोड़ी काफ़ी इत्थे दिखा दो, मैं इस वेले आई भी हुई आ सारी, तो इन्हां नूं हुण यही आ भी भाई आके
ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਉਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਆ, ਕੱਲ ਉਹ ਬੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ FIR ਕਰਾਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 9 ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜੇ MPਆਂ ਦੇ MLA ਦੇ ਭਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ 4 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਵਧੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਹੋਊਗੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਰੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਿਓ, FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ BJP ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ BJP ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ BJP ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ BJP ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? BJP ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ BJP ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ। ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਕਾਹਦੇ ਸ਼ਰਮ ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਆ ਸਾਡਾ? ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਫੇਸ ਦੈਟ। ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ, ਹੌਸਲੇ ਉਧਰ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਉਹ ਲੋਕੀ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੰਮੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਮ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।